أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آگے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے آقا جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجئے، عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجئے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا ساماں کیجئے، اور جن کے صدقے میں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، ارے ان کے نام پاک پر صدقے دل و جان کیجئے، اور ان کی آمد حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، مانیے احسان حق اور شکر احسان کیجئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خود رب کعبہ جو زمین و زماں کا مالک، مکین و مکا کا مالک، چنین و چنا کا مالک، حور و غلبہ کا مالک، جنت و رضوا کا مالک، ساری کائنات کا مالک خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی خواہش رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی شوق و جذب رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی تمنا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتا ہے، بحر و بر اللہ کی رضا چاہتا ہے، خشک و تر اللہ کی رضا چاہتا ہے، شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتا ہے، باغ و بہار اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن رب کعبہ یہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ رہتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محبت۔ ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا پائے محمد۔ واہ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہوگا، پہلے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہوگا، اور آپ سے نبی تب راضی ہوں گے جب آپ نبی کے قول و فعل پر عمل کریں گے، جب رسول کی شریعت پر عمل کریں گے، جب رسول کے طریقت پر عمل کریں گے، جب آپ ان کے قول و فعل کو دل سے اپنائیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ جب آپ نبی سے بے پناہ اپنے جان و مال سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کریں گے تب آپ سے نبی راضی ہوں گے، اور جس سے نبی راضی اس سے رب راضی، اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔
इसलिए तो शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा, अरे तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी नबी की जिंदगी से वाबस्ता है। अगर नबी ना होते तो किसी का गुजारा ना होता, अगर नबी ना होते तो किसी का चारा ना होता, अगर नबी ना होते तो हम गरीबों का आसरा ना होता, अगर नबी ना होते तो बेवाओं को सहारा ना होता, अगर नबी ना होते तो यतीमों का वाली ना होता, अगर नबी ना होते तो बहरूबर ना होते, शमशो कमर ना होते, शजरो हजर ना होते, बरगो सबर ना होते, जन्नतो रिजवा ना होते, हुरो गिल्मा ना होते, बल्कि यहाँ आप भी ना होते, मैं भी ना होता, बल्कि ये जहां भी ना होती। इसीलिए तो आला हजरत ने ये इरशाद फरमा दिया, अरे वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, क्या कहना। अब कुछ लोग ये अकीदा बना लेते हैं कि आप नबी की इतनी तारीफ करते हो कि खुदा ही बना देते हैं। कसम खुदा की, हम कभी नबी को खुदा नहीं बनाते हैं। आओ जरा उस कुरान से ही पूछ लिया जाए कि ऐ कुरान, जरा ये बता कि अल्लाह कौन है? तो कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कुरान कहता है कि अल्लाह रहमान है, रहीम है। फिर कुरान से पूछा गया, ऐ कुरान जरा ये बता कि सिर्फ अल्लाह ही रहमान और रहीम है या किसी और को भी रहमान और रहीम बनाकर भेजा है? तो कुरान कहता है, अरे जरा रुख करो ना मदीने वाले की तरफ, जरा रुख करो ना मदीने वाले की तरफ। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कुरान कहता है मैं भी रहीम, अल्लाह फरमाता है मैं भी रहीम, मेरा नबी भी रहीम, मगर मैं रहीम बनाने वाला और वो रहीम बनने वाला। तवज्जो चाहूंगा, हम कभी नबी को खुदा नहीं बनाते हैं, हम अलल ऐलान कहते हैं ना नबी खुदा है ना नबी उससे जुदा है। इसीलिए तो शायर इस्लाम जनाब बेगम साहब ने क्या खूब कहा, अरे मैं मानता हूँ ए अकल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर ये दिलों में नक्श कर लो कि मोहम्मद खुदा से जुदा नहीं है। अरे उनकी ज़बान तो वमा यंतिकु अनिल हवा है, उनकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा है, उनका चेहरा वज़ुहा है, उनकी आंखें वल्लैलि इज़ा सजा, उनकी जुल्फे वल्लैलि इज़ा सजा है, उनकी निगाह माज़ा गल बसर वमा तगा है, उनका जिक्र व रफ़अना लका ज़िक्रक है, उनका सीना अलम नशरह लका सदरक है, उनका मीलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला है, उनकी हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर है, उनके आसमान से उतरने का मिजाज व नज्मि इज़ा हवा, उनके दिल की सफाई माज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, उनके शान व रज़ा व लसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा है। आज हमारा यकीन इसलिए खत्म हो चुका है कि कुछ लोगों ने अज़मत नबी को तोलना शुरू कर दिया है, मकाम नबूवत को तोलना शुरू कर दिया है। कहते हैं इतना था कि कितना था, अरे मैं कहता हूँ इतने और कितने के चक्कर में मत पड़ो, अरे साफ कह दो कि लेने वाला जाने और देने वाला जाने। अरे मेरे नबी को अल्लाह ने वो शान अता की है, वो मर्तबे अता किए हैं। रब्बे काबा खुद इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, जो दर्जात मैंने मोहम्मद अरबी को अता किए हैं वो किसी और को ना अता किए हैं। अरे मेरा नबी तो शम्सुद दुहा है, मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है, शम्सुद दुहा है, बदरुद दुजा है, नूरुल हुदा है। अरे मेरे नबी का फरमान हर दर्द की दवा है, अरे मेरे नबी का नाम तो हर मर्ज से शिफा है। अरे खुद बरेली के इमाम भी लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक मौला तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अरे तेरे तो वस्फ़ में तनाही से है बरी, अरे हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन इस पे कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीनों तुम्हारे लिए, मकीनों मक्का तुम्हारे लिए, जुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। माशाअल्लाह। इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। कहने में अपने कुछ बोलने में किसी तरह की गलती हो
تو آپ تمام لوگوں کو گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.